শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় শ্রীধর স্বামীর টিকায় আমরা চতুর্থ অধ্যায় প্রায় শেষ প্রান্তে আমরা আছি। শ্লোক নম্বর 31 পর্যন্ত আমরা পড়েছি। এখন আমরা শ্লোক নম্বর 40 থেকে শুরু করব। তার আগে আমরা গীতার মঙ্গলাচরণ রূপে গীতা ধ্যানের একটি শ্লোক পড়ে নিই। বাংলায় আশা করি সবাই বোঝা যাচ্ছে। बांग्ला समझ में नहीं आए तो बताए, तो हिंदी में हम लोग स्विच ओवर करेंगे, अदरवाइज विल कंटिन्यू इन बंगाली राइट नाउ। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। Somebody has raised one hand. Any question or any Bangla would do good for you? सर प्रणाम प्रणाम सर। हाँ, आप बांग्ला नहीं समझ पाएंगे ना? यस सर। हाँ सर, इधर हिंदी और इंग्लिश सर। All right. Then we'll continue in Hindi and English. So, थैंक यू सर। the first sloka, the Gita Dhyana, it says that Prapanna Parijataya as the wish yielding tree of those who take refuge in thee, Tatra Vetraika Panaye, who holds in his one hand a cane for driving the cows, and Gitamrita Duhe Namaha, the milker of the Gita nectar, who's holding Jnana Mudra in his hand. Jnana Mudra means, we have said earlier, the tips of the forefinger and the thumb of hand, each hand touch each other. That is called a Jnana Mudra. To that Krishna, who is giving us all this highest jnana of the highest yogis and gurus, to him, to Krishna, is our Namaha salutation. So now, let us come to the Mul Slokas. We have studied up to the 4th chapter, sloka number 39 we have studied. उसके बाद से अभी 44 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार पिछले श्लोक का सारांश देख लेते हैं। उसमें बताया गया था, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ये था 4th अध्याय का 39 श्लोक में, जो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, यहाँ तक पढ़े थे। उसमें जो मूल श्री कृष्ण कह रहे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले दिन, उसके उस संक्षेप में हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद आज का श्लोक में आएंगे। उसमें बोले थे जो श्रद्धावान, जिसका जो श्रद्धा है, वो ही सिर्फ ज्ञान लाभ कर सकते हैं। और उसके साथ और 2 क्वालिफिकेशन बताए थे, तत्परः संयतेन्द्रियः, दिस आर द 2 क्वालिफिकेशंस जिससे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। एंड संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान लाभ करने के बाद, पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। He said that after getting the knowledge, he can gain the, just a minute, after getting the knowledge, he can achirena, without any delay, he can get that shanti, that shanti of which there is no other dukkha. So that shanti, he can get that devotee or that sadhaka can reach it. Up to this we have studied in the last class.
Now we'll come to the from the 40th sloka from which we'll start, and there we'll do the Sridhar Swami Tika. I'll just share the screen and come back. Yes, now the screen can be seen. So up to this we have studied. इसमें जो संक्षेप में जो हम लोग पढ़े थे, श्रीधर स्वामी टीका में कहे थे जो श्रद्धावान अर्थात गुरु उपदिष्ट अर्थे आस्तिक्य बुद्धिमान, श्रद्धावान का अर्थ दे रहे जिसका आस्तिक्य बुद्धि है, अर्थात गुरु जो उपदेश जो दिया है, जिन्होंने जो उपदेश दे चुके उस उपदेश में आस्तिक्य बुद्धि जिसका है, और जो तत्पर है, तत्पर का अर्थ दे रहे जो तद एक निष्ठ, तत्पर का अर्थ है जो तद एक निष्ठ, तो उसका निष्ठा एकमात्र जो गुरु जो ज्ञान दिया है, जो उपदेश दिया है, उसमें निष्ठा है, उसमें से भटकते नहीं है। और संयतेंद्रिय, संयतेंद्रिय अर्थात जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयम कर चुके हैं। तत्ज्ञान लभते न अन्य, ये तीन क्वालिफिकेशन रहने से श्रद्धा तत्पर संयतेंद्रिय। स्वामी जी जो कह रहे प्योरिटी पेशेंस परसिवियरेंस, स्वामी विवेकानंद कह रहे तो न अन्य, दूसरा कोई ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। अथ श्रद्धादि संपत्तिया ज्ञान लाभात प्राक कर्मयोग एव शुद्ध्यर्थम अनुष्ठेय, इसलिए श्रद्धादि ज्ञान ये संपत्ति, जो तीन संपत्ति बताया, इस इनके साथ ज्ञान लाभात प्राक, ज्ञान जब तक नहीं ज्ञान लाभ ना हो जाए तब तक के लिए कर्मयोग एव अनुष्ठेय, कैसे शुद्ध्यर्थम, शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए कर्मयोग अनुष्ठेय, ज्ञान लाभ से पहले तक श्रद्धा के साथ तत्पर होते हुए संयतेंद्रिय होते हुए। ज्ञान लाभ अनंतरम तु, अर्थात ज्ञान लाभ के बाद, अनंतर में उसके बाद, आफ्टर दैट न तस्य किंचित कृत्यम अस्ति इति आह, ज्ञान लाभ के बाद उसका और कुछ करणीय, कुछ कर्तव्य, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी नहीं रहता है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान लाभ करने के बाद तू अच्छी रहना, ज्ञान लाभ के बाद तुरंत अच्छी रहना, कोई भी विराम नहीं, कोई भी देर नहीं, उसी क्षण पराम शांति, पराम शांति अर्थात मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति स्थिति, स्थितप्रज्ञ स्थिति, ब्रह्म लाभ जो स्थिति प्राप्त होता है, प्राप्त होती। ये है अप टू 39 श्लोक पढ़े थे। अभी उसके विपरीत कहेंगे 40 श्लोक में। सपोज वो स्थिति नहीं रहा, किसी के पास श्रद्धा नहीं है, कोई तत्पर नहीं है, कोई संयतेंद्रिय नहीं है, उसका क्या फल होना है, वो फल 40 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण कहेंगे और श्रीधर स्वामी उसका व्याख्या देंगे। सो विल कम टू द 4th चैप्टर, श्लोक नंबर 40, जहां से आज का क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। अज्ञ और संशयात्मा अश्रद्धालु पुरुष की निंदा, किसका निंदा कर रहे, जो अज्ञ है, जो संशयात्मा है और जो अश्रद्धालु है, ऐसे पुरुष के, ऐसे साधक की निंदा कर रहे हैं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो न सुखम न संशयात्मनः। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति, न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। ये अन्वय भाग हुआ। अभी अर्थ में आते हैं। अज्ञ, अज्ञ अर्थात जिसका ज्ञान नहीं है, अज्ञ, ज्ञान अर्थात जहाँ पे जिसका किस विषय में ज्ञान है उसका अज्ञ कहते हैं। আমরা বাংলাতেই চলে আসছে, এখন সবাই বাংলা যারা রয়েছেন বুঝতে পারবেন। অজ্ঞ অর্থাৎ যাদের জ্ঞান নেই সে অজ্ঞ, কিন্তু এখানে সেটির আরো গভীর অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ যার বিবেক নেই,
ताकि अज्ञ बला হচ্ছে। जिनका विवेक नहीं है उनको अज्ञ कह रहे हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं है, सिर्फ पर विवेक जिनके नहीं है, अर्थात कौन सी ज्ञान नहीं है ये बात कह रहे अज्ञ में, कोई खास बात कह रहे हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं वो बात नहीं, जिसको कौन सा सही कौन सा गलत, राइट एंड रॉन्ग, ये इसका जो बोध जिसका नहीं है, सिर्फ कोई वस्तु का कोई चीजों का जो ज्ञान, वो नॉलेज वो नहीं कह रहे, ये अज्ञ के द्वारा विजडम कह रहे, इसलिए विवेकहीन बोला जा रहा है। अज्ञ मतलब जो सही और गलत, जो विवेक का जो आत्मा अनात्मा, जो सत असत जो विचार में कहा गया है, यहाँ पे अज्ञ का उस अर्थ है। तो च अश्रद्धान, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहित। पहले कहे थे जो श्रद्धा है वो ज्ञान लाभ करेंगे, अभी कह रहे कौन ज्ञान लाभ नहीं करेंगे, जो अज्ञ, जिसका विवेक नहीं है, सही गलत सत असत आत्मा अनात्मा जो विचार विवेक भाग नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, और जो संशय आत्मा, जिसके पास संशय है, डाउट है, जो हर चीज में वो कुछ कोई सही ढंग से कुछ विश्वास नहीं कर पाते हैं, संशय युक्त मनुष्य विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। जो संशय आत्मना, ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न अयम लोकः, इस लोक में न अस्ति, न परः, परलोक भी नहीं है, न च सुखम, सुख भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं, इस लोक परलोक सुख कुछ भी नहीं है। अभी श्रीधर स्वामी जी शुभोदिनी टीका में इसका विस्तार से व्याख्या करेंगे। कह रहे ज्ञान अधिकारिणम उक्त्वा, पिछले श्लोक में 39वें श्लोक में ज्ञान का जो अधिकारी उनके विषय में कहा चुके हैं, उसके बाद तद विपरीतम अनधिकारिणम आह, पहले उन्होंने ज्ञान के अधिकारी विषय में कहा है, अभी ज्ञान का जो अनधिकारी उनके विषय में वो अभी कहेंगे, जो अधिकारी नहीं है, अर्थात जिसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता है, इनके विषय में अभी इस श्लोक में वो कहेंगे। अभी कह रहे अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম, মাঝে মাঝে হয়তো আমাদের স্ক্রিনটা আসছে না, দেখছি আবার যদি স্ক্রিনটা আনা যায়। तो अज्ञ अर्थात अर्थ कह रहे गुरु उपदिष्ट अर्थ अनभिज्ञ, अज्ञ का अर्थ यहाँ पे दे रहे हैं विस्तार करके। पिछले बार जो लिखे थे श्रद्धा के विषय में गुरु उपदिष्ट में जो जिसका आस्तिक बुद्धि है, और यह विपरीत अज्ञ होने से गुरु जो उपदेश दे रहे उस उपदेश के अर्थ में अनभिज्ञ, उसमें उस अर्थ में उसको अभिज्ञता नहीं है, ये गुरु उपदेश अनभिज्ञ। कथनचित ज्ञाने, और सपोज किछु यदि जाने, कथनचित प्रथमटा बोलें से जाने ना, একটি অর্থ অজ্ঞের অর্থ, कथनचित ज्ञाने जाते, যদি কিছু জানেও অল্প, প্রথমটা তো হয়তো জানেই না, গুরু উপদিষ্ট অর্থ সম্বন্ধে ও কিছু বোঝে না, জানে না। দ্বিতীয় যদিও জানে, कथनचित ज्ञाने সামান্য জানলেও জ্ঞান जाते अपि অশ্রদ্ধাধানশ্চ, কিন্তু জানলেও সেটা সম্বন্ধে শ্রদ্ধার অভাব। প্রথম অর্থতে বলছেন যে প্রথমে সে জানেই না, অজ্ঞ। দ্বিতীয় বলে যদিও বা একটু জানে, হয়তো তার শ্রদ্ধা নেই, শ্রদ্ধার অভাব। जातायमपि श्रद्धायाम मम इदम सिद्ध्येत वा न वेति, अर्थात जो সেখানে সেখানে শ্রদ্ধা নেই বা আর কিছু, যাতায়াম, এবার কিছু শ্রদ্ধা যদি যাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াম, যদি কিছু শ্রদ্ধা থাকিও তাহলেও মম ইদম সিদ্ধায়েত বা না বেতি, আমার এটা সিদ্ধি হবে কি হবে না, এরকম সংশয় আক্রান্ত চিত্তশ্চ নশ্যতি, এমন সংশয় থাকলে নাশ হয়ে যায়। स्वार्थात भ्रश्यति, সে স্বার্থ থেকে, অর্থাৎ যে স্বার্থ মানে এখানে পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়, চলে যায়, সেখানে আর পৌঁছতে পারে না। তিনটি অর্থ বিষয় বললেন, তাহলে প্রথমটি হচ্ছে হয় সে জানেই না,
অজ্ঞ। দ্বিতীয়, যদি কিছু জানেও তাতে তার শ্রদ্ধার অভাব। 3 নম্বর হচ্ছে যদি শ্রদ্ধা কিছু থাকেও তাহলেও তারপরে সংশয় রয়েছে, সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকছে না, অল্প শ্রদ্ধা থাকলেও সংশয় করছে, হয়তো কিছুটা হয়তো সিদ্ধি লাভ হবে কি হবে না এমন সংশয় রয়েছে। এই অবস্থায় বলছেন এতেষু ত্রিষু অপি সংশয়াত্মা সর্বথা নশ্যতি। এতেষু ত্রিষু অপি, এই তিনটি যখন অবস্থায় থাকছে, এই তিনটি মধ্যে সংশয়াত্মা সর্বথা নশ্যতি, এর মধ্যে যে সংশয় যে আছে সে সর্বথা সব রকম ভাবে সে নাশ পায়। তিনটে যেটি বললেন, প্রথমটি অজ্ঞ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার সামান্য তার শ্রদ্ধার অভাব, আর 3 নম্বর যে শ্রদ্ধা থাকলেও সংশয়। এই তার মধ্যে যে সংশয় থাকলে সবচেয়ে খারাপ সেটি বলছেন সর্বথা নশ্যতি, সব রকম ভাবে নাশ হয়ে যায়। ইয়তঃ তস্য অয়ং লোক নাস্তি, কেন তার সেখানে কোনো কোনো লোকও থাকবে না, কোনো লোকে না এই লোকে না পরলোকে। কিরকম? ধনার্জন বিবাহ আদি অসিদ্ধে, ধন অর্জন বিবাহ আদি অর্থাৎ এই লোকের কোনো সুখভোগ সে কিছু হচ্ছে না, এবং পরলোকের ক্ষেত্রেও সে হচ্ছে না। নচ পরলোক, সে সংসার থাকার জন্য সে এই লোকেও কিছু সুখ প্রাপ্তি করতে পারছে না, সে ধন অর্জন বিবাহ আদি কোনো কাজে, কেন সে বিশ্বাসই করতে পারছে না আমি যে কাজে করবো বা তাতে ফল আছে কিনা নেই। যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে সেই এক জায়গায় কুয়ো খুঁড়তে গেল, তো সেখানে কয়েক ফুট খুঁড়ে জল নেই দেখে সংশয় হলো, তখন অন্য জায়গায় আবার খুঁড়তে গেল, সেখানেও কয়েক ফুট খুঁড়ে জল তখনই পেল না, আবার অন্য জায়গায় খুঁড়তে গেল। তাতে কি লাভ হলো? কোনো জায়গাতে সব জায়গায় অল্প অল্প খুঁড়লো, ফলে শেষ পর্যন্ত কোথাও জল পেল না। ফিটনেসের সংশয় থাকার জন্য সে পুরোপুরি ভ্রষ্ট, শেষে কোনো জলই আদৌ জল পেল না, সব জায়গায় অল্প অল্প করে খুঁড়ে সময় এবং তার এনার্জি নষ্ট করলো। সেরকম বলছেন যে সংশয় থাকার জন্য সে এই জগতেও ধন অর্জন বিবাহ আদি কোনো কাজেই সিদ্ধিলাভ হবে না। আর নচ পরলোক, কেন পরলোক হবে না কেন? ধর্মস্য অনিষ্পত্তি, কারণ ধর্মের যে পরলোকের বিষয় তো সে তো কোনো শ্রদ্ধা নেই, আর সে বিষয়ে সেখানে কোনো নিষ্পত্তি করতে পারছে না, সেই জন্যই সে এই জগতেও কোনো ঠিক করে কাজ করতে পারছে না। আর এই জগতে যখন পারছে না, তার ফলে নচ সুখম, সুখও কিছু পাবে না। সংশয়েন এব ভোগস্য অপি অসম্ভবাত, সেই জন্য সুখও পাচ্ছে না, তাই সংশয়ের কারণে সে ভোগও তার কোনো হবে না। তার প্রবৃত্তির মার্গ যে ধর্ম অর্থ কাম, সেটাও তার হবে না। ধর্ম অর্থ কামের জন্যও আমরা গীতাতে দেখবো বিভূতি যোগে বলছেন যে অন্য যে ধর্ম অবিরুদ্ধ যে কাম, সেটি হচ্ছেন তিনি বলছেন পরমাত্মার ইচ্ছাতে সেটি আসে, তা সেটাও সেজন্য তার হচ্ছে না। ধর্ম অর্থ কাম প্রবৃত্তি মার্গও তার হচ্ছে না, আর নিবৃত্তি মার্গে মোক্ষ মুক্তি তো অনেক দূরের কথা, সেটা তো হবেই না। সেই জন্য সংশয় থাকলে তার ইহকাল পরকাল সবকিছু ভ্রষ্ট। আর বাকি দুটো যে বললেন, অজ্ঞ হলেও তাতেও পাবে না, আর শ্রদ্ধার অভাবে সেটাও পাবে না, আর সংশয় থাকলে কিছুই পাবে না। এইটি এই আগের শ্লোকের সঙ্গে বিপরীতে দেখালেন। আগের শ্লোকে বলেছিলেন শ্রদ্ধা তৎপর সংযত ইন্দ্রিয় হলে সে পেতে পারে, আর এই শ্লোকে বললেন অজ্ঞ হলে আর শ্রদ্ধার অভাবে আর সংশয় হলে সে কিছু পেতে পারে না। এরপরে 41 নম্বর শ্লোকে আসছেন, শ্লোক নম্বর 41, সেখানে আসবেন। সেখানে এই বিষয়টি এই অধ্যায়ের যে শেষ 42 নম্বর শ্লোক অধ্যায় শেষ হবে, তো সেই শেষের দিকে পৌঁছচ্ছেন। 41-এ বলবেন যে সংশয় রহিত নিষ্কাম কর্মযোগী কি কর্ম বন্ধন সে মুক্তি, যে নিষ্কাম যে কর্মযোগী, যার সংশয় যার নেই, যে গুরু বাক্যে ঈশ্বর বাক্যে সেখানে শাস্ত্রে বিশ্বাস করে যে সেই ঠিক ঠিক কর্ম করছে এবং কর্মের মাধ্যমে নিষ্কাম কর্ম করতে পারছে, তাহলে সে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হয়। সেটি এই 41 শ্লোকে বলছেন। কিরকম? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। কি বললেন? যোগ সন্ন্যস্ত কর্মাণম জ্ঞান সংচ্ছিন্ন সংশয়ম আত্মবন্তম ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। কি অর্থ আসছে? যে ধনঞ্জয়, হে ধনকে জয় কর, অর্থাৎ অর্জুনের একটি নাম। योग संन्यस्त कर्माणम, এটির অর্থ বলছেন जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है,
যেটা আমরা আগে পড়েছি, যোগ্যের ভাবে কর্ম করা, নিঃস্বার্থ পরার্থপর কর্ম, শিব জ্ঞানে জীব সবে যেটি এই যুগে বলা হচ্ছে, সেই ভাবটি, অর্থাৎ যে কর্ম করা হবে সেটি সকল কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, परमात्मा उद्देश्य परमार्थ आराधना रूपे से कर्म को अर्पण करा। तो जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा अर्पण कर दिया, शुधुमात्र से कर्म भोगের জন্য কর্ম করছে না, সে ঈশ্বরকে অর্পণ রূপে কর্ম করছে, ফলে সে কর্ম বন্ধন হচ্ছে না, কর্মযোগ হচ্ছে। সে জ্ঞান সঞ্ছিন্ন সংশয়ম, সে জ্ঞানের দ্বারা, কোন জ্ঞান? সেটি হচ্ছে বিবেক জ্ঞান। ওই জন্য অজ্ঞের কথা তখন বলা হয়েছিল, অজ্ঞ মানে হচ্ছে বিবেকহীন। এখানে তাই বলা হচ্ছে যে সে জ্ঞান মানে বিবেক রূপ যে জ্ঞান, যেখানে সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যা, যেখানে আত্মা অনাত্মা, যেখানে তিনি ভাগ করতে পারছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরী বস্তু আর সব অবস্তু, যিনি সেই বোধে, जिसने এই বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত সংশয়কে নাশ কর দিয়া है, জ্ঞান সঞ্ছিন্ন সংশয়, জ্ঞানের দ্বারা ছিন্ন করেছেন সকল সংশয়। কোন জ্ঞান? না এই জ্ঞানটি, যে বিবেক রূপ জ্ঞানের দ্বারা সে ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু এই বোধে যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, প্রচেষ্টা করছে। आत्मबंतम, এইভাবে वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को, साधक যে आत्मबंतम, যে সমগ্র তার অন্তরাত্মা, তার অন্তকরণকে, ইন্দ্রিয়গুলিকে তো নিজের বশে রেখেছে। ওই যে সংযতেন্দ্রিয় বলা হয়েছিল, সংযম, জিতেন্দ্রিয় বা সেখানে ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, কর্মাণি সকল কর্ম করেও না নিবধনন্তি, সেখানে তার জন্য কোনো কর্মই তাকে বাঁধতে পারে না। এইভাবে যদি কর্ম করে তাহলে কর্ম তাকে বন্ধনে ফেলবে না, কর্ম করলেও বন্ধনে আসবে না, কিন্তু অন্যটাই হলে কর্ম বন্ধনে আসবে। সেটি বলছেন 41 শ্লোকে, अध्याय द्वयोक्ताम पूर्वापर भूमि का भेदेन कर्म ज्ञानमयी द्विविधां ब्रह्मनिष्ठम उपसंहरति। উপসংহার করছেন এই অধ্যায়টির কিসের মাধ্যমে? অধ্যায় দ্বয়োক্তাম, এই দুটো অধ্যায়তে যে জ্ঞাননিষ্ঠ এবং কর্মনিষ্ঠার কথা যে বলেছেন, আগের অধ্যায় থেকে এখন যেগুলো অবধি পড়লাম, চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত কর্মযোগ জ্ঞানযোগ বিষয়, পূর্বাপর ভূমিকা ভেদেনা, পূর্বাপর ভূমি অর্থাৎ যার যেখানে প্রস্তুতি সেই অনুযায়ী যে কর্মের ভূমিতে আছে তাকে কর্ম করে তবে জ্ঞানে উঠতে হবে। আর যে কর্মের ভূমি পেরিয়ে এসেছে সে যোগের মাধ্যমে সে জ্ঞানের ভূমিতে যাবে। তার সকলের জন্য একই পথ নয়, যে যার যোগ্য, যার উপযুক্ত, সে তখন কর্মের মধ্যে দিয়ে যাবে, বা অন্য কেউ সে চিত্তশুদ্ধি হয়ে থাকলে সে জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে যাবে। তো সেজন্য আগে বা পরের ভূমি অনুযায়ী ভেদ, সেজন্য তার ভেদ, প্রত্যেকের নিজের প্রস্তুতি অনুযায়ী তার ভেদ রয়েছে। কর্ম জ্ঞান এই দুটি ভেদ, কর্ম জ্ঞানময়ী দ্বিবিধাং, এই দুই রকম পথ রয়েছে, কর্মের পথ আর একটি জ্ঞানের পথ। যে কর্মের মধ্যে দিয়ে চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেছে সে কর্ম ত্যাগ করে সে জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে পারে, আর যার এখনো চিত্তশুদ্ধি হয়নি সে কর্মের মধ্যে দিয়েই, কর্ম করে ঈশ্বর আরাধনা রূপে ঈশ্বরে অর্পণ করে কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে চিত্তশুদ্ধি করে জ্ঞানের পথে এগোনোর চেষ্টা করবে। এই দ্বিবিধাং, এই দুই রকম পথের বিষয়, যে ব্রহ্মনিষ্ঠ, এটার মাধ্যমে সে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে, এই দুটি পথই সেখানে নিয়ে যাবে, ঈশ্বর লাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে নিয়ে যাবে। এই বিষয়টি বলে এই অধ্যায়টি শেষ করবেন এই শেষ দুটি শ্লোকে। এই শ্লোকটি কি না, যোগ সন্ন্যস্ত কর্মাণং জ্ঞান সঞ্ছিন্ন সংশয়ম आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय योगेन परमेश्वर आराधनरूपेण तस्मिन् संन्यस्तानि समर्पितानि कर्माणि येन तं पुरुषं कर्माणि सफलेन निबध्नन्ति। কি বলছেন অর্থ? যোগেন, যোগের দ্বারা, पर की ना परमेश्वर, যোগটা কিরকম না বলছেন পরমেশ্বর আরাধনা রূপেণ, যোগটি কিরকম বা কিভাবে যুক্ত হবে না, পরমেশ্বরের, ঈশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে, আরাধনা রূপ সেটি যোগ, যেভাবে হোক ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবে, যে কোনো কর্মই হোক না কেন সেটি, যেটি রামপ্রসাদের গানে আছে, শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করো মাকে ধ্যান, অর্থাৎ আহার করো মনে করো, আহুতি দি শ্যামা মারে, এটি ভাব, অর্থাৎ যাই করি না কেন সেটি যেন ঈশ্বরের সঙ্গেই সেটি জুড়ে নিচ্ছেন, সেটি সমগ্র জীবনের কাজগুলি। তো এইভাবে তসমিন সংন্যস্তানি সমর্পিতানি, এইভাবে তসমিন সেইভাবে কর্মগুলিকে
সংন্যস্তানি অর্থাৎ সমর্পণ করছে, সংন্যস্ত মানে ত্যাগ করছে, মানে সমর্পণ করছে কাকে? ঈশ্বরে, তাকে, ইষ্টকে এই সকল কর্মগুলি অর্পণ করছেন। কর্মাণি ইয়েন যেভাবে, যার তং পুরুষম যে কর্মাণি স্বফলের নিবদনন্তি, এইভাবে যখন কর্মগুলিকে আরাধনা রূপে ঈশ্বরে অর্পণ করা হচ্ছে, তখন সেই কর্মগুলি সেই পুরুষকে, সেই সাধককে স্বফলের না নিবদনন্তি, সে তখন ফলের দ্বারা তাকে বদ্ধ করে না। মায়ের ক্ষেত্রে একটি ঘটনার জন্য শ্রীমা সেই গঙ্গার ধারে সেখানে স্নান করে যায়, কলকাতা থেকে ওই উদ্বোধনের কাছে স্নান করে যখন আসছেন, এক ব্রাহ্মণ সেখানে বসে আছেন, তাকে ফল দিলেন কিছু সঙ্গে, বলছেন এই ফলটিও তোমার, আর এই দানের, এই যে ফলটি যে দান করলাম সেই দানের ফলটিও তোমার। অর্থাৎ এটি হলো যে তিনি এই এখন এই ফলটি যেমন দিচ্ছেন, কিন্তু ফলের লাভ যেটা দান করার ফল যে পুণ্য, সেই পুণ্যটাও নিজে নিচ্ছেন না, সেটিও তিনি যেন দিয়ে দিচ্ছেন, যে যাকে দিচ্ছেন তাকেও ঈশ্বর বোধে, তার মধ্যে ঈশ্বর ভেবে সেটিও তাকে অর্পণ করছেন। যে পুণ্য ফলটা নিজের জন্য নেওয়া হচ্ছে না, সবকিছু অর্পণ সমর্পণ করে দেওয়া হচ্ছে ঈশ্বর বোধে। ফলে তখন সেই ফল তাকে, সেই কর্মের বা দানের ফল তাকে বন্ধনে আনে না। সেটা বন্ধনে দুটি বন্ধন হতে পারে, পুণ্য ফলের বন্ধন আসে, পাপেরও যেমন বন্ধন আসে, পুণ্য ফলের বন্ধনে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, কিন্তু স্বর্গপ্রাপ্তিও একসময় তার কর্ম ফুরিয়ে যাবে, তখন আবার জীবলোকে এসে, নরলোকে এসে আবার কর্ম করে আবার প্রচেষ্টা। সেই জন্যে পুণ্য পাপ দুটোই বন্ধন, পাপেতে নরক বা পুণ্যেতে স্বর্গ, কিন্তু সেটাও একই বন্ধন, কারণ সেখানে স্বর্গের ভোগ শেষ হলে আবার ফিরে এসে আবার এই চক্রের মধ্যে, সংসার চক্র। সেই জন্যে এই যখন ঈশ্বরকে অর্পণ করলে একমাত্র তখনই ফল বন্ধনের আনবে না। অথচ তার ফলে সেই জন্য কি বলছেন, জ্ঞানে না একত্র আত্মবোধে না সংচ্ছিন্ন সংশয়, জেনে এই জ্ঞানের দ্বারা, জ্ঞানে না একত্র আত্মবোধে না, যে এই জ্ঞানের দ্বারা যে অকর্তা আত্মবোধে, যে নিজেকে যে আত্মবোধের দ্বারা অকর্তা, যে আমি যে আত্মা সে অকর্তা, এরম আত্মবোধ বা এরম বোধের দ্বারা, এরম স্বরূপে বোঝার দ্বারা যে আমি অকর্তা, ঈশ্বরই কর্তা, তার ইচ্ছেতেই চলছে সবকিছু। যেটি গানে আছে, সকলেই তোমারই ইচ্ছা, রামপ্রসাদ ঠাকুর গাইতেন যে ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। তো সেই জন্যই ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তিনিই কর্তা রূপে সব করছেন, আমি অকর্তা, এই যে বোধটি, এটি যখন জ্ঞানের দ্বারা যখন বোধ হবে, আত্মবোধের দ্বারা, তার ফলেই সংচ্ছিন্ন সংশয়, তখনই একমাত্র সকল সংশয় ছিন্ন হতে পারে। তার ফলে দেহাদি অভিমান লক্ষণ, তখন সেটির সংশয় ছিন্ন হলে কি হবে, কি সেটা দেহাদি অভিমান লক্ষণ, আমরা সকলে আমাদের নিজেকে দেহ ভেবে বসি এবং সেটার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করে বসি। ফলে দেহাদি, দেহের মধ্যে যে আইডেন্টিফিকেশন যে আমি দেহ, বা আমাদের উপাধি, আমাদের প্রতি, নিজেদের প্রত্যেকের প্রতি যে উপাধিগুলোকে নিয়ে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি যে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বরের অমৃতস্য পুত্র, এটি বিশ্বাস হতে চায় না, এটি বন্ধন। ফলে এই দেহের উপরে এই যে অভিমান, যে আমি শরীর মন বুদ্ধির, সেই অভিমানটি সেটি সংশয়ের কারণ হয়ে সেটি কি ছিন্ন হয়ে যায়, তখন এটি যখন তার এই অভিমান সকল সংশয় ছিন্ন হলে, এই লক্ষণ যস্য, এটি তার লক্ষণ, তখন সেই মানুষ আর দেহের অভিমানে বদ্ধ থাকে না। সে তখন ঠিক ঠিক বোঝে যে আমি আত্মা, বা আমি হচ্ছে ঈশ্বরের আমি সন্তান, অমৃতস্য পুত্র, এই বোধে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি তার লক্ষণ তখন হয় সেই আত্মবন্ত পুরুষের। তং চ আত্মবন্তম অপ্রমাদিনম, সেই যে আত্মবন্ত যে ব্যক্তি, যে এরকম ঠিক ঠিক স্বস্বরূপে স্থিত হয়েছেন, সেই যে ব্যক্তি অপ্রমাদিনম, তার আর প্রমাদ হয় না, তিনি আর তখন ভুল হয় না তার। আর দ্বিতীয়বার তিনি, ঠাকুর বলছেন যে নাচতে জানলে তার আর বেতালে পা পড়ে না, যে ঠিক ঠিক নাচতে জানে তার বেতালে পা পড়ে না, এরা তখন কোনো প্রমাদ হয় না, সে তখন ঠিক ঠিক সব জায়গায় বুঝতে পারে যে ঈশ্বরই কর্তা, আমি অকর্তা, তার আর সেখানে আর ভুল হয় না জগতের কাজেতে। তখন কর্মাণি, তখন কর্ম করতে পারে, তখন জ্ঞান লাভের পরেও কর্ম করতে পারে, কিন্তু তখন কর্মটা কিরকম হয়, তখন নিজের জন্য আর কর্ম নয়, তখন সকাম কর্ম নয়, তখন লোক সংগ্রহার্থানি, তখন লোক সংগ্রহের জন্য, অর্থাৎ জগৎ হিতায় চ। স্বামীজি রামকৃষ্ণ সঙ্গের যে বিধান দিচ্ছেন যে আত্মান মোক্ষার্থম জগৎ হিতায় চ, যে তখন ঈশ্বর লাভের পরে যখন কর্ম, সেটি হচ্ছে লোক সংগ্রহ, জগতের হিতের জন্য। ঠাকুর বলছেন সেই পূর্ণ কুম্ভ যখন আবার অন্য কলসি থেকে জলের ঢালে তখন আবার শব্দ হয়, বা মধু, মৌমাছি যখন মধু
খেতে খেতে মাঝে মাঝে গুনগুন করে যখন গান গায়, শব্দ হয় সেই রকম। তো সেই জন্য আত্মলাভের পরের যে কর্ম সেটা লোক সংগ্রহের জন্য, জগতের হিতের জন্য, স্বাভাবিকানি বা না নিবধনন্তি, এবং সেই যে কর্মগুলি, তখন যে কর্মটি হয় সেই কর্ম আর তাকে কোনো রকম বন্ধনে আনতে পারে না, সেই বন্ধ তখন যখন সে মুক্তই হয়ে গেছে। তো এটি ওই জন্য বলছেন একমাত্র এইভাবে যদি করো, এই শ্রদ্ধা সংযতেন্দ্রিয় তৎপর হয়ে করো, এবং অজ্ঞতা ত্যাগ করে, সংশয় ত্যাগ করে এবং অশ্রদ্ধা ত্যাগ করে করো, তবেই তুমি ফল লাভ করবে এবং কর্মের মধ্যে দিয়ে চিত্তশুদ্ধি হয়ে তুমি পরের ধাপে পৌঁছবে জ্ঞানে। এরপরে এই অধ্যায়টা শেষ করছেন এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক নিয়ে, শ্লোক নাম্বার 42। এই শ্লোকা দিয়ে অধ্যায় শেষ করবেন, বলবেন যে निष्काम कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा। অর্জুনকে আজ্ঞা দিচ্ছেন। অর্জুন যে যুদ্ধ না করতে চাইছিলেন, বলছেন না, তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে, কিন্তু সকাম ভাবে নয়, তুমি তম বা রজর মাধ্যমে কোনো কামনা করে নয়, তুমি তোমার স্বধর্ম পালনের জন্য নিষ্কাম ভাবে, নিষ্কাম কর্মযোগের ভাবে তুমি যুদ্ধ করতে হবে। সেই যুদ্ধ করতে হবে, কিন্তু অ্যাটিটিউডটা পাল্টে গেল, এটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। বাইরে থেকে কর্মটা একই রকম লাগছে হয়তো, কিন্তু তোমার ভাবটি সম্পূর্ণ আলাদা। দুর্যোধন যখন কর্মযুদ্ধ করছেন, তিনি তার তার ওই নিজের লোভ, তার ওই সকাম কর্ম হিসেবে করছেন, কিন্তু অর্জুনকে বলছেন যখন যুদ্ধ করবে, তুমি কোনো সকাম বাসনা নিয়ে করবে না, তুমি ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্যেই, তোমার চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্মটি করবে, যুদ্ধরূপ কর্ম করবে। এই শ্লোকটিতে আসছেন শেষ শ্লোক এই অধ্যায়ের। তস্মাদ জ্ঞান সম্ভূতম হৃৎস্থং জ্ঞানাসীনাত্মনঃ চিত্বৈनं সংশয়ম যোগম অতিষ্ঠ তিষ্ঠ ভারত। বলছেন তস্মাৎ অজ্ঞান সম্ভূতম হৃৎস্থম জ্ঞানাসীনা আত্মনঃ চিত্বা এনম সংশয়ম যোগম আতিষ্ঠ उत्तिष्ठ भारत। অর্থতে আসছেন তসমাৎ, इसलिए তসমাৎ সেই জন্য, ভারত হে ভারত, হে ভারতবংশী অর্জুন, হৃৎস্থম, হৃৎস্থম হৃদয়, হৃদয়ের মধ্যে, এনাম এই যে, কোনটি না অজ্ঞান সম্ভূতম, এই অজ্ঞান জনিত, আত্মনা মানে নিজের, নিজের যে সংশয়, তোমার হৃদয়ের মধ্যে এই যে তোমার নিজেরই যে অজ্ঞানের কারণে যে সংশয়, সেই সংশয় উৎপন্ন হয়েছে, যেটি যে আমি কি করবো, আমি কি কর্তব্যে বিমূঢ় হয়েছে, যুদ্ধের শুরুতে কি করব না করবো বুঝে উঠতে পারছি না, এই অজ্ঞানকে জ্ঞানাসীনা, জ্ঞানরূপ অসি, জ্ঞানরূপ তলোয়ারের দ্বারা, কোন জ্ঞান, ওই যে বিবেক জ্ঞানের দ্বারা, যে জ্ঞানেতে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটি সৎ কোনটি অসৎ, কোনটি আত্মা কোনটি অনাত্মা, কোনটি ঈশ্বরী বস্তু কোনটি বাকি সকল অবস্তু, এই যে বোধটি, এই বিবেকরূপ জ্ঞানরূপ যে অসি বা তরবারি বা তলোয়ারের দ্বারা, সোর্ডের দ্বারা, ছিত্বা, এর দ্বারা তুমি অজ্ঞানকে যেন ছেদন, তাকে যেন ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে, যোগম এই যোগকে গ্রহণ করো। কোন যোগ? নেই, সমত্বরূপ যে কর্মযোগ, যে কর্মযোগের মাধ্যমে যেটা বোঝালেন, তুমি যুদ্ধরূপ কর্ম এখন করবে, কিন্তু ঈশ্বর অর্পণ করে করবে, নিজের স্বার্থ বা নিজের কোনো সুখ লাভের জন্য, নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়, সে ওইভাবে ঈশ্বরে অর্পণ রূপ করে তুমি সে তোমার যে সাধর্ম রূপ যা কর্মে এসেছে তোমার জীবনে সেটি করবে, এবং এই কর্মযোগ স্থিত হয়ে যাও, এতে তুমি আতিষ্ঠ, এতে তুমি স্থিত হও, এবং যুদ্ধের জন্য উত্তিষ্ঠ, এবং উঠে উঠে দাঁড়াও, এবং অর্থাৎ এতে তুমি স্থিত হও, তুমি আর ওয়েভারিং করো না, তুমি আর নিজে বিচলিত হও না, তুমি এতে একদম স্থির সিদ্ধান্তে এসো এই যুদ্ধ সম্বন্ধে, যেটি তোমার নিজের সকাম কর্মের জন্য, সকাম বাসনার জন্য নয়, তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের ভাবে করবে, এবং সেই জন্য যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও। এটার মাধ্যমে অধ্যায়টি শেষ করবেন। ওং তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যা যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ নামে চতুর্থ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের নাম শেষ করছেন যে ওম তৎসৎ, ভগবদ গীতা রূপ যে উপনিষদ, তার মধ্যে যে ব্রহ্মবিদ্যা দিচ্ছেন যোগশাস্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদে, এই যে অধ্যায়টির নাম জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ, যে এইভাবে তুমি কর্ম করে, কর্মের ফল ত্যাগ করে তুমি জ্ঞান লাভের এই যে ভাবটি, সেটি শেখাচ্ছেন। এবার শ্রীধর স্বামী তার ব্যাখ্যাতে আসবেন।
এই শেষ শ্লোকটিতে বলছেন যস্মাৎ এবং, যেহেতু এইরকম, যেটা আগের শ্লোকে বললেন দুটি রকম ব্যাখ্যা, যে হয় তুমি ওই শ্রদ্ধা তৎপর সংযতেন্দ্রিয় হয়ে জ্ঞান লাভ করো, অথবা অজ্ঞ হয়ে শ্রদ্ধা বিহীন হয়ে এবং সংশয়যুক্ত হয়ে তুমি পতন বিনাশ প্রাপ্ত হও। এই দুটি পথই শুধু আছে। ফলে তোমাকে কর্ম করে কর্মের পারে জ্ঞানে যেতে হবে। যেহেতু এরকম, সেহেতু তস্মাৎ অজ্ঞান সম্ভূতম হৃৎস্থম জ্ঞানাসীনাত্মনঃ চিত্বৈনম সংশয়ম যোগম আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ ভারত। বলছেন যে আত্মনঃ, যে আত্মনা নিজের, যে অজ্ঞানেন তোমার নিজের যে যে অজ্ঞান, সম্ভূতম এই অজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন, যে হৃদি স্থিতম এনম সংশয়ম এই অজ্ঞানের ফলে তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে যে সংশয় যে রয়েছে, এই সংশয়টি তার ফলেই শোকাদি নিমিত্তম, শোক মোহ ইত্যাদি নিমিত্ত, তাতে দেহাত্ম বিবেক জ্ঞান খর্গেন, সেটি তুমি এই দেহ আত্ম বিবেক, যে এই যে বিবেক জ্ঞান, যে দেহ আলাদা এবং আত্মা আলাদা, আমি যে যে নিত্যসিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সচ্চিদানন্দ, আমি সেই আলাদা, আর আমার এই দেহ মন বুদ্ধি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর সেটি আলাদা। এইরূপ যে বিবেক জ্ঞান, যে বা আমরা যেটা ভক্তি দিক দিয়ে বললাম ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু আর সব অবস্তু, আর জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই যে দেহ আত্ম আলাদা, এই বোধের দ্রব্য এইরূপ যে খড়গ, এমন খড়গ বা তরবারির দ্বারা ছেতুয়া, এরম বিবেক জ্ঞানের দ্বারা ছিটপা ছিন্ন করে তাদের কেটে দিয়ে পরমাত্ম জ্ঞান উপায় ভূতম, তার ফলে এরম পরমাত্ম জ্ঞানের যে উপায়, কোনটি উপায় না কর্মযোগম আতিষ্ঠ আশ্রয়, এই কর্মযোগটি যেটি সেটি হচ্ছে পরমাত্মা জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়। সেটি করলেই তবেই তোমার চিত্তশুদ্ধি আসবে। কর্মযোগ কি করে করবে, যেটি আগে বলেছেন, যোগ্যর ভাবে, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ পরার্থপর কর্ম, ঈশ্বর অর্পণ, ঈশ্বর আরাধনা রূপে কর্ম করে তুমি পরমাত্ম জ্ঞান লাভের যোগ্য হয়ে উঠবে। সেই জন্য সেই কাজটি, সেই কর্মটি, সেই কর্মযোগ রূপ যে বিষয়টি, সেটি তুমি আতিষ্ঠ, সেটি তুমি আশ্রয় করো, সেটি এই পথটি তুমি গ্রহণ করো এবং ওই বোধে তুমি কর্ম করবে। এবং তার ফলে তোমার দেহ আত্মা, যে তোমার অজ্ঞান যেটি রয়েছে, যে তুমি নিজের দেহকে আত্মা ভেবে বসছো, যে আমি শরীর মনে করছো, ফলে নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে সংশয় তার ফলে আসছে, শোক মোহ হচ্ছে এই অজ্ঞানের কারণে, তবে সেটি তুমি তাকে ছেদন করতে পারবে। এবং তত্রচ, তার জন্য তার প্রথমে কি করতে হবে, প্রস্তুতায়, তার প্রথম প্রস্তুতি কি, প্রস্তুতায় যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ, সেটা করতে হলে তোমাকে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলে হবে না। যুদ্ধ ত্যাগ করে, কর্ম ত্যাগ করে তুমি কর্মের পারে যেতে পারবে না, কর্ম করেই কর্মের পারে যেতে হবে। কিন্তু কর্ম করবে, কিন্তু কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করবে। সেজন্য প্রথম প্রস্তুত হয় যুদ্ধের জন্য, যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ, যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও। হে ভারত, হে ভারত বংশী অর্জুন, ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন, এই ক্ষত্রিয় এর সম্বোধনের দ্বারা যুদ্ধস্য ধর্মত্বং দর্শিতম, এই ভারত বলতে ভারতবংশী যে ক্ষত্রিয় হয়ে অর্জুন, এটার দ্বারা দেখাচ্ছে যে তুমি যেহেতু ক্ষত্রিয়, তোমার জন্য এই যুদ্ধ যেটি তোমার স্বধর্মে এখন এসেছে, যেটা আগেও বলেছেন, তুমি না চাইতে যেটা তোমার জীবনে উপস্থিত হয়েছে, যেটা ধর্মযুদ্ধ উপস্থিত হয়েছে, সেটিতে সেটি একমাত্র তোমার যে মুক্তির, যে চতুর্ভাগ প্রাপ্তির সাধন হতে পারবে। সেই জন্য তুমি ভারত বলে সেটা মনে করাচ্ছেন, তোমার এটি এখন কর্তব্য, এই কর্মযোগের মধ্য দিয়ে তুমি জ্ঞানের পথে এগোতে হবে তোমাকে। এটি বলে তিনি এই বিষয়টি শেষ করছেন। বলছেন যে ওম তৎসদিতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে জ্ঞান যোগ নাম চতুর্থ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের নাম কোথায় জ্ঞানযোগ আছে, আর কোথাও কোথাও জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাসে যোগ আছে। অর্থাৎ আমরা বললাম যে ভাবটি এটাই, যে ওই কর্মের মধ্য দিয়ে, কর্মের ফল ত্যাগের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তির বিষয়টি। তাই কোথাও জ্ঞানপ্রাপ্তির জ্ঞানযোগ বলা হচ্ছে, কোথাও সম্পূর্ণ বিষয়টি জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ বলা হচ্ছে। আর গীতা একটি উপনিষদ, উপনিষদের সার, যেটা আমরা গীতা ধ্যানে বলেছি, এবং তার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা দেওয়া রয়েছে, এবং সেটি যোগের শাস্ত্র বটে, যেখানে জীবাত্মা পরমাত্মা যে যোগ, সেটি ওখানে দেখানো হচ্ছে কৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদের মাধ্যমে। সেটি এটা বোঝা যাচ্ছে। এবং প্রথমে ঈশ্বরের নাম ওম তৎসৎ, ঈশ্বরের নাম, যেটি গীতার শেষে আসবে,
ইতং তৎসৎ বিষয় বিস্তার করে সেটি দিয়ে অধ্যায় শেষ করছেন। শ্রীধর স্বামী অধ্যায় শেষে এর একটা ছোট্ট ভারী সুন্দর একটা নিজে একটা শ্লোক রচনা করে শোনাচ্ছেন। এই শ্লোকটা দিয়ে তিনি অধ্যায়টি শেষ করছেন। শ্লোকটি কিরকম? পুমवस्थादिभेदेन कर्मज्ञानमयी द्विधा निष्ठोक्ता येन तं वन्दे शौरिं संशयसञ्छिदम्। বলছেন পুমা অবস্থাদি ভেদেনা, পুমা অর্থাৎ পুরুষের, যে সাধকের তার অবস্থাদি ভেদেনা, তার অবস্থার ভেদ অনুযায়ী সে যার অধিকারী, যে যা পারে। যেমন ঠাকুর বলছেন যে মা 5 ছেলেকে 5 রকম খাবার দেন, কাউকে মাছের ঝোল রান্না করেন, কারো হালকা মাছ দেন, কাউকে মাছ ভাজা দেন, যার যা পেটের সয়, অর্থাৎ যে যার অধিকারী তার জন্য সেই রকম মাছ রান্না করেন। তো সেই রকমই হচ্ছে কর্ম, যার যে কর্মের অধিকারী, যে জ্ঞানের অধিকারী, তার সেই রকম তার সাধনের আলাদা আলাদা পথ। তো এই জন্য পুমা পুরুষের সাধকের অবস্থা ভেদ অনুযায়ী, অবস্থাদি ভেদে না, অবস্থার ভেদের দ্বারা কর্ম জ্ঞানময়ী দ্বিধা, দ্বিধা এই 2 রকম, কি একটি কর্ম ও একটি জ্ঞান, এই কর্মময়ী একটি জ্ঞানময়ী, 2 রকম পথ, কর্মযোগ রূপ পথ, জ্ঞানযোগ রূপ 2টি পথ দেখানো হচ্ছে। নিষ্ঠা উক্তা, এরকম 2টি উক্তা এরকম বলার হচ্ছে, একটা কর্মনিষ্ঠার পথ, একটি জ্ঞাননিষ্ঠার পথ, 2টি পথ দেখানো হচ্ছে। ইয়েন, যার দ্বারা যে বলা হয়েছে এই 2টি পথ দেখানো হচ্ছে, তাকে তাং বন্দে, সে তাকে আমি বন্দনা করছি। তিনি কে? তিনি শৌরিম, তিনি শৌরী মানে সুরসেন বংশী, সুরসের যে বংশী, সুরসেনের যে বংশী, তার যে সেই বংশের যিনি, তাকে শৌরী। যেমন ভরত বংশের কে ভারত, অর্জুনকে বলা হচ্ছে, তেমনি কৃষ্ণ হচ্ছে সুরসেন বংশের, সুরসেনের থেকে সুর থেকে শৌরী। তো সেই শৌরী রূপ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করছি। তিনি সংশয়ে সঞ্ছিদম, তিনি এই সকল যে সংশয়, আমাদের যে সংশয়ের কথা আগে বললেন, হৃদয়ের মধ্যে সংশয়, অজ্ঞানের রূপে সংশয়, সেটি বিবেকের দ্বারা দূর করবেন, যে তিনি সেই কৃষ্ণকে আমরা বন্দনা করি। ইতি শ্রীধর স্বামী এবার বলছেন, ইতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায়া শ্রীধর স্বামী বিরচিতায়াম সুবোধিন্যাম টিকায়াম জ্ঞান যোগ নাম চতুর্থ অধ্যায়। বলছেন ইতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে শ্রীধর স্বামী বিরচিতাম, তিনি যে রচনা করেছেন, কোনটি না সুবোধিনী টিকা, সুবোধিন্যাম টিকায়াম, সুবোধিনী নামক যে টিকা, তার মধ্যে জ্ঞান যোগ নামে তার যে চতুর্থ অধ্যায়, তার যে সেই ভাষ্য, তার যে টিকা, তার অনুবাদ আমরা করলাম। এরপরে পঞ্চম অধ্যায় শুরু হবে, সেটি আমরা পরের দিন আমরা আসবো। পঞ্চম অধ্যায় যে শুরুতে একটা কথা বলছেন, যে সেইটা আমরা, যেটা শ্রীধর স্বামী একটা আবার একটা শ্লোক বলবেন, সেই শ্লোকটা আমরা পড়ে নিই। এটি মোট গীতার শ্লোক নয়, এটি শ্রীধর স্বামী শ্লোকটি দিচ্ছেন, সেই শ্লোকটি আমরা পড়ে নিই, তাতে এই যে ভাবটি কন্টিনিউটি থাকবে পরের অধ্যায়ে, সেটি সুবিধা হবে বুঝতে। বলছেন যে নিবার্য সংশয়ং জিষ্ণুঃ কর্ম সন্ন্যাস যোগয়ঃ জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীত। বলছেন কি না শ্লোকটিতে, পঞ্চম অধ্যায়ে যে সূচনা করছেন শ্লোকটির মাধ্যমে, সেখানে বলছেন, আমরা শ্লোকের শুরুটি দেখি, নিবার্যং সংশয়ম জিষ্ণুঃ, জিষ্ণু অর্থাৎ যেখানে এখানে এনাকে বলছেন, যে অর্জুনকে বলছেন, জিষ্ণু অর্জুনের এক নাম। জিষ্ণু কর্ম সন্ন্যাস যোগয়ঃ, যে কর্ম সন্ন্যাস, যে কর্ম ত্যাগ রূপ যে যোগ, সেই রূপ যোগের বিষয়ে যে সংশয়, যে অর্জুনের মধ্যে যে সংশয় যাচ্ছেন, যে একটি কর্মের একটি পথ আমরা দেখবো পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে, যিনি অর্জুন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন যে তুমি দুটো বিষয়ের কথা বলছো, কখনো কর্মের কথা বলছো, বা কর্ম ত্যাগের কথা বলছো, জ্ঞানের কথা বলছো, এই দুটি বিষয়ে কনফিউশন হচ্ছে, এটি সম্বন্ধে আমি কি করব, আমাকে নিশ্চিত করে বলো। তো সেই সংশয়, যে আমরা যে আগের অধ্যায়ে যে বললাম, দুটো পথের কথা শ্রীকৃষ্ণ বললেন, একটি কর্মের পথ, একটি জ্ঞানের পথ, অধিকারী ভেদে। তা এই যে দুটো বিষয়, একটি কর্ম সন্ন্যাসের পথ, একটি কর্মযোগের পথ, এই দুটি বিষয়ের যে সংশয় অর্জুনের তারপরে শোনার পর রয়েছে, সেটা নিবার্য, সে নিবারণ করে জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীত,
করে যে জিতেন্দ্রিয়, যিনি যতে, যে জ্যোতি, জ্যোতি মানে যিনি যে সাধুর, যিনি যে ত্যাগী, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তার যে এই পঞ্চমে মানে পঞ্চম অধ্যায়, তার যে সেই তার মুক্তিম অব্রবীত, তার মুক্তির কথা তাকে পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বিস্তার করে বলবেন। সেটি আমরা পরের দিন পড়ব। पांचवें अध्याय में अर्जुन के कर्मयोग और संन्यास योग विषय संशय का निवारण करके भगवान ने, श्री कृष्ण ने जितेंद्रिय और ज्योति की मुक्ति बताई है। সেখানে এই কর্মযোগ এবং কর্মত্যাগ দুটি পথের বিষয়ে সংশয় আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দূর করে দিয়ে তাকে যে জিতেন্দ্রিয়, যিনি জ্যোতি, যিনি সন্ন্যাসী, তার যে মুক্তির যে পথটি, সেটি তিনি পঞ্চম অধ্যায়ে বলবেন। সেটি আমরা পরের দিন পড়বো। আজকে আমরা তাহলে এই অংশ দিয়ে আমাদের আজকের হলো চতুর্থ অংশটি শেষ হলো। কারণ যদি কিছু একটুখানি সময় রয়েছে, যদি কিছু জিজ্ঞাসা বা কিছু বলতে চান বলতে পারেন, নাহলে আমরা আজকে এই অংশ দিয়ে আজকে শেষ করব মূল গীতা ধ্যানের শ্লোকটি পড়ে। যদি কোনো প্রশ্ন বা বলার বা বোঝার বা কিছু বক্তব্য থাকে বলতে পারেন। তাহলে আমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায়টি আমরা শেষ করলাম। পঞ্চম অধ্যায়টি সম্পূর্ণ ওই বিষয়টি নিয়ে আরো এগোবেন। অর্জুনের এটির পরে মনের মধ্যে তার একটি যেটা সংশয়, আমাদের যেটি যে মনে জাগে, সেই প্রশ্নটির সংশয় অর্জুনে জাগবেন যে দুটি পথ তো বলে দিয়েছেন, কর্মযোগের পথ, জ্ঞানযোগের পথ। এবার তিনি কি করবেন সেটি অর্জুন প্রশ্ন করবেন যে তুমি দুটি, কখনো কর্মেরও তুমি প্রশংসা করেছো, কখনো কর্মত্যাগেরও প্রশংসা করছো, কখনো কর্মযোগ, কখনো কর্মত্যাগ। তাহলে তার মধ্যে যেটি শ্রেয় সেটি আমাকে নিশ্চিত করে বলো, যাতে আমি সেটি করতে পারি, যে পথটি আমি অনুসরণ করতে পারি। সেই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ পঞ্চম অধ্যায় হবে। তা সেইটি আমরা পরের দিনই পড়ব। আমরা তাহলে আজকে গীতা ধ্যানের এই শ্লোকটি নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন বা কিছু বলার না থাকলে আমরা এই শ্লোকটি দিয়ে শেষ করব। গীতা ধ্যানের যে চতুর্থ যে শ্লোকটি আগে বলেছি যে শ্রী ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু, ভগবদ গীতা এটি উপনিষদ, উপনিষদের সার এটি, সেটি এখানে চতুর্থ এই গীতা ধ্যানের শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে যে সর্বোপনিষদ গাবো দগ্ধা গোপাল নন্দন পার্থবৎস সুধীর ভোক্তা দুগ্ধম গীতা বৃতম মহৎ। বলছেন যে সকল উপনিষদ, সর্ব উপনিষদ, সেগুলি গাবো মানে সেগুলি গরুর সঙ্গে, গাভীর সঙ্গে তুলনা করছেন। আর দগ্ধা গোপাল নন্দন, দগ্ধা সেই দুধ কে দুইয়ে দিচ্ছেন না, গোপাল নন্দন অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ। আর সেখানে যেমন গরুর দুধ দিয়ে দিতে, যেমন বাছুর থাকলে তবে গরুর দুধ দেয়, সেরকম পার্থ বৎস পৃথাপুত্র অর্জুন, তিনি যেন সেই বাছুরের মতো কাজ করছেন, ফলে গরুর দুধ দিচ্ছে। আর সুধীর ভোক্তা, সেই দুধ কে পান করছে, যেমন যারা সুধী, যাদের সেই ধী রয়েছে, সে কোন বুদ্ধি না, সুধী, শুদ্ধ বুদ্ধি। গীতা গায়ত্রী মন্ত্রে যে ধিয় ইয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ বলা হচ্ছে, শুদ্ধ সত্য বুদ্ধি যাদের আছে, সেই গীতার যে অর্থ সে বুঝবে, অন্য বুঝবে না। ঠাকুর তাই বলছেন যে যেমন সেই ওই শকুনি অনেক উঁচুতে ওড়ে কিন্তু তার মন থাকে নিচে ভাগাড়ে, বা কাক বড় চালাক কিন্তু পরের বিষ্ঠা খেয়ে মরে। সেই জন্য চালাকি, যে আইকিউ, যে ক্লেভারনেস, শুধুমাত্র ইন্টেলিজেন্স দিয়ে বোঝা যাবে না। শুদ্ধ বুদ্ধি যদি শুদ্ধ সাত্ত্বিক না হয়, এটির গীতার বোধ আসবে না। মহৎ, আর সেই দুধটি কিরকম না, দুগ্ধম গীতাম অমৃতং মহৎ, সেটি অমৃত রূপ দুধ গীতাটি যেন, তাতে মানুষ অমর হয়। ঠাকুর স্বামীজিকে বলছেন যে ধর একটা এই পাত্রের মধ্যে এই দুধ বা অমৃত রূপ রয়েছে, আর তুই মৌমাছির মতো, তুই কোথায় বসে দুধ খাবি? তা স্বামীজি বলছেন আমি কিনারায় বসে দুধ খাবো। তো ঠাকুর বলছেন যে কেন ভেতরে না? বলছেন না, ভেতরে গেলে আমি পড়ে এই জলে বা দুধে অমৃত পড়ে মরে যাব। তা ঠাকুর বলছেন না, অমৃত তো পড়লে কেউ মরে যায় না, সে অমর হয়ে যায়। এখানে সেটাই বলছেন, দুগ্ধম গীতা অমৃতম মহৎ, গীতারূপ যে দুধ সেটি অমর করে, মোক্ষ বা মুক্তি দেয়। তাতে কেউ ওই মর্তের এতে, সেই জন্য অমৃতস্য পুত্র বলা হচ্ছে, সে সকল দুঃখের শোকের নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সচ্চিদানন্দ সকলের বাড়ি চলে যায়। এটি দিয়ে শেষ করছি আমরা। আর পরের দিন আমরা পঞ্চম অধ্যায়
আমরা শুরু করব, যে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে কর্ম সন্ন্যাস যোগ। অধ্যায়ের নাম, কোনো কোনো জায়গায় অন্য নামও কখনো থাকে একটু, তার অনেক জায়গাতেই কর্ম সন্ন্যাস যোগ পঞ্চম অধ্যায়ের নাম। এটা দিয়ে পরদিন আমরা পড়ব। আজকে আশা করি আর তাহলে কারো কোনো প্রশ্ন বা কিছুতে বলার নেই, তাহলে এখানে শেষ করবে সেক্ষেত্রে। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण प्रणमस्तु।